जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 10 श्लोक 24। पुरोधसाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। समस्त पुरोहितों में स्वर्गाधिपति का आधार तथा समस्त ज्ञान का मूल स्थान बृहस्पति भी मैं ही हूँ। इस त्रिभुवन के सेनापतियों में कृतिकांत शंकर से उत्पन्न महाज्ञाता कार्तिकेय स्वामी भी मैं ही हूँ। सरोवरों में जल का अपार संग्रह सागर हूँ। आध्यात्मिक भाव। बृहस्पति अर्थात ब्रह्म सब षट चक्र ब्रह्म में मिलते हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जो क्रियावान सदा अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं। उनका आज्ञा चक्र जागृत रहता है। आत्म क्रिया द्वारा जो सर्वदा प्रभु चिंतन में लगा रहता है एवं उस अवस्था में ही समस्त कर्मों को करता है, वह सर्वदा ब्रह्म में ही रहता है। सब सेनानियों में मैं स्कंद हूँ। जो लड़ती है वह सेना है। समस्त जन समूह सेना है। वे केवल मैं और मेरा लेकर कलह युद्ध करते हैं। इस कलह का मूल है वासना। यह वासना जिसके अधीन है वह सेनापति है। जिसकी प्राण वायु स्थिर होती है वह वासना के ऊपर जय प्राप्त कर मुक्ति का भागी होता है। जिसकी प्राण वायु मस्तक के ऊपर चढ़ती है वह असुरों को जीत सकता है। उसी का ज्ञान एवं वाणी प्रतिष्ठा प्राप्त करती है, जिसका प्राण मस्तक में जाकर स्थिर होता है। जब चंचल मन स्थिर होकर आत्माकार हो जाता है और अथाह शांत सागर का रूप धारण करता है, उस आत्मानंद का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। Of priests, O Partha, know me to be the chief Brihaspati. Of generals, I am Skanda, and of bodies of water, I am the ocean. The function of the priest is to administer ritualistic worship and a sanctified code of conduct among people. Brihaspati discharges this sacred duty among the Devas and Indra, the king of heaven, so he is a deity of great eminence. Seekers of learning and wisdom pay homage to Brihaspati. It is but proper to behold him as endowed with the attributes of Ishvara. Godhead can be reached only through right understanding and right execution. These two divine qualities are personified as Ganesha and Skanda, the son of Lord Shiva. His second son, Skanda, is the best among the generals, leading Shiva's hosts to victory over the demons. It is but appropriate that the Lord claims this general as his own embodiment. The ocean suggests the infinitude of the Lord. No doubt, the waters of all the big rivers of the world, the ponds of the villages, various lakes, etc., seem to have no relationship with the waters of the ocean that embrace the world. And yet, it is a fact that, but for the waters of the ocean, all these rivers and water pools would have long ago dried up. Similarly, in the sentient and insentient beings and things of the world, though
Individually, they might look as if they have no direct relationship with the infinite ocean of truth. The Lord indicates that but for him, the phenomenal world would have long ago ended its existence. As such, merging the mind in its expanse is a form of the worship of the Almighty. Spiritual significance. Brihaspati is Brahman. All the spiritual chakras ultimately are merged in him. Those who remain merged in the self, Atman, their Agya chakra remains activated. They are always merged in the remembrance of the Lord even while performing worldly duties. Thus, they always remain with the Lord. There is constant fight between good and evil. The cause for this fight is desire, Vasana. One who has gained control over his desires is the real general who wins the battle. By constant practice, one whose pranas rise beyond his forehead, piercing Agya Chakra, and stay there, his mind becomes perfectly steady and assumes the shape of ocean. The Atmic Anand derived in that state is beyond words. Om. గీతాసుధ అధ్యాయం 10 విభూతి యోగము శ్లోకం 24 పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కంద సరస్సామస్మి సాగరః. పురోహితులందరిలోనూ స్వర్గాధిపతికి ఆధారము మరియు సమస్త జ్ఞానానికి మూలస్థానమైన బృహస్పతి నేనే ఉన్నాను. ఈ త్రిభువనంలోనూ సేనాధిపతుల్లో కృత్తికాంత శంకరించే ఉత్పన్నమైన కార్తికేయ స్వామిని కూడా నేనే. సరోవరముల్లో అపార జలనిధి అయిన సాగరమును కూడా నేనే. ఆధ్యాత్మిక భావము. బృహస్పతి అనగా బ్రహ్మ. షట్చక్రములన్నీ బ్రహ్మలో కలిసిపోతాయి. బృహస్పతి దేవతల గురువు. అభ్యాసి అయిన వాడు సదా తన ఆత్మ యందే లీనమై ఉంటాడు. అతని ఆజ్ఞాచక్రం జాగృతమై ఉంటుంది. ఆత్మాభ్యాసం ద్వారా ఎవరు సర్వదా ప్రభు చింతనలో లీనమై ఉంటాడో మరియు అదే స్థితిలో సమస్త కర్మలు చేస్తాడో అతడు సర్వదా బ్రహ్మయందే ఉంటాడు. సేనాధిపతి అందరిలో స్కందుడు నేనే. ఎవరు పోరాడుచూ ఉంటారో వారు సైన్యము, సమస్త జనసమూహము సేన. వీరు కేవలము నేను మరియు నాదే అనే వాటిని తీసుకుని కలహయుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. ఈ కలహానికి మూలం వాసన. ఈ వాసన ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుందో అతడే సేనాధిపతి. ఎవరి ప్రాణవాయువు స్థిరమవుతుందో అతడు వాసనపై విజయాన్ని పొంది ముక్తికి భాగస్థుడవుతాడు. ఎవరి ప్రాణవాయువు శిరస్సుపైకి చేరుతుందో అతడు అసురులను జయించగలుగుతాడు. ఎవరి ప్రాణాలు మస్తకంపైకి చేరుకుని స్థిరంగా ఉంటాయో అతని జ్ఞానము మరియు వాణి ప్రతిష్టను పొందుతుంది. చంచలమైన మనస్సు స్థిరమైనప్పుడు ఆత్మకారాన్ని పొందుతుంది మరియు అపారమైన శాంతి సాగర స్వరూపధారణ చేస్తుంది. ఆ ఆత్మానందమును మాటల్లో వర్ణించ వీలు కాదు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 10 श्लोक 23. त्याचा अर्थ असा आहे की 11 रुद्रांमध्ये मी शंकर आहे. यक्ष आणि राक्षसाप्रमाणे धनाचा आणि अधिपती कुबेर आहे. 8 वसूमध्ये मी पावक अग्नी आहे आणि शिखरयुक्त पर्वतामध्ये मी मेरू पर्वत आहे. 11 रुद्रांमध्ये शंभू अर्थात भगवान शंकर हे सर्वांचे अधिपती, कल्याणकारी आणि कल्याण स्वरूपच आहेत. म्हणून भगवान श्रीकृष्णाने त्यांना आपल्या स्वरूप म्हटलेले आहे. कुबेर हा यक्ष आणि राक्षसांचा राजा असून धनाचा अधिपती व प्रसिद्ध लोकपाल मानला जातो. त्यामुळे भगवानांनी त्याला आपला विभूतीपैकी एक म्हणून सांगितलेले आहे. 8 वसूंमध्ये अनल अग्नी हा प्रमुख मानला जातो. तो देवतापर्यंत यज्ञातील हवन पोचविणारा आहे. तसेच अग्नीला भगवानाचे मुख असेही संबोधले जाते. म्हणून भगवानांनी अग्नीला आपले स्वरूपच म्हटलेले आहे. मेरू पर्वत
हा नक्षत्र आणि द्वीपांचा केंद्रबिंदू तसेच सुवर्ण आणि रत्नांचा भंडार मानलेला जातो. त्याचे शिखर इतर पर्वतापेक्षा उंच आणि भव्य आहेत. म्हणूनच शिखरयुक्त पर्वतामध्ये मेरू पर्वताला भगवानांनी आपली विभूती असे म्हटलेले आहे. आध्यात्मिक अर्थ, जे ब्रह्मांडात आहे तेच पिंडात आहे. मानवी शरीरात हृदयचक्र हे भगवान शंकराचे स्थान मानले जाते. जोपर्यंत हृदयचक्र जागृत होत नाही तोपर्यंत आत्मसाक्षात्काराचा मार्ग पूर्णपणे खुला होत नाही. अनेक साधकांचे हृदयचक्र पूर्ण विकसित झाल्यानंतर त्यांना स्वप्नात किंवा साधनेदरम्यान भगवान शंकराचे दर्शन होते. ते दर्शन केवळ ईश्वर कृपेनेच प्राप्त होते. जेव्हा प्राणवायू ऊर्ध्वगामी होऊन आज्ञाचक्राचा भेद करतो तेव्हा अनंत सूर्याचा तेजासारखा आत्मप्रकाश अनुभवास येतो आणि जेव्हा हा प्राण आज्ञाचक्रावर स्थिर होतो तेव्हा मन अक्षय आत्मानंदात तल्लीन होते. दृष्टी आपोआप नाकाच्या अग्रभागी स्थिर होते आणि डोळे अर्धवट उघडे राहतात. यानंतर जेव्हा प्राणवायू सहस्राधार कमळावर पोहोचते जिथून भगवान विष्णूचे स्थान आरंभ होते तेव्हा अनेक साधकांना स्वप्नात किंवा ध्यानावस्थेत भगवान विष्णू शेषनागाच्या शय्येवर विश्रांती घेताना दिसतात. सर्वत्र ओंकाराचा नाद घुमत असल्याचा अनुभव येतो. शरीरात, बाह्य जगात आणि आकाशातही केवळ ओंकारच ऐकू येतो. मन पूर्णपणे आत्म्यात विलीन होते आणि आत्मा आपल्या अधिष्ठान असलेल्या परमात्म्यात लय पावतो. स्वामी चिन्मयानंदांचे हे विवेचन आहे. रुद्रामध्ये मी शंकर आहे. रुद्रांची संख्या 11 आहे. रुद्रांचे कार्य साधकांच्या श्रेयसाच्या परम कल्याणाच्या दिशेने प्रेरित करणे आहे. त्यापैकी शंकर हे कल्याण करणारे आहेत. जीवनातील दुःख आणि संकटाद्वारे ते साधकाला ईश्वराच्या दिशेने वळवतात. आध्यात्मिक वेदना मनुष्याचे अंतःकरण लवकरच शुद्ध करते. यक्ष आणि राक्षसांमध्ये मी कुबेर आहे. पुराणाप्रमाणे कुबेर हा स्वर्गातील धनाध्यक्ष आहे. त्याचे वर्णन स्थूल, ठेंगणे, मोठ्या पोटाचे आणि कुरूप असे केले गेले आहे. त्याला यक्ष आणि राक्षस मदत करतात. भारतीय ऋषींनी धनसंचयाच्या अतिरेकी मोहावर टीका करण्यासाठी कुबेराचे असे चित्रण केले असावे. जरी संपत्ती क्षणभंगूर असली तरी तिच्यात एक विशेष सामर्थ्य असते, परंतु ती देखील ईश्वरांच्या विभूतीपैकी एक आहे. वसूमध्ये मी पावक अग्नी आहे. वसू 8 आहेत. पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू, आकाश, चंद्र, सूर्य आणि तारे हे सर्व प्रकृतीचे स्थूल घटक आहेत. यापैकी अग्नी जीवन टिकवून ठेवते, उष्णता प्रदान करते आणि सर्व क्रियांना ऊर्जा देते. म्हणून भगवानांनी अग्नीला आपले विशेष विभूती असे म्हटलेले आहे. पर्वता शिखरांमध्ये मी मेरू आहे. प्राचीन हिंदू भूगोलानुसार मेरू हा विश्वाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. त्याच्या शिखरावर दैवी शक्तीचे निवासस्थान आहे आणि त्याच्या सभोवताली 7 द्वीपे आहेत. जम्बूद्वीप हे त्याचे केंद्र मानले जाते. मेरू पर्वत हे केवळ भौगोलिक नव्हे तर आध्यात्मिक प्रतीक आहे. तो एक विशेष आध्यात्मिक प्रभाव क्षेत्र दर्शवितो. तेथून ज्ञानगंगा आणि आनंदगंगा या 4ही दिशांना प्रवाहित होतात. योगी मेरूला भगवान विष्णूचे निवासस्थान मानतात. तेथे ओंकाराचा मधुरनाद अखंड घुमत असतो आणि तो संपूर्ण सृष्टीला व्यापून टाकतो. संदेश, भगवान श्रीकृष्ण या श्लोकात सांगतात की जे जे आपल्या क्षेत्रात श्रेष्ठ, कल्याणकारी, तेजस्वी आणि सर्वांना आधार देणारे आहेत ते सर्व त्यांच्या दिव्य विभूतीच प्रकटीकरण आहे. शंकराचे कल्याण, कुबेराची संपत्ती, अग्नीचे तेज आणि मेरूची उंची या सर्वांमध्ये ईश्वराचेच दर्शन घडते. हरिओम तत्सत. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 10 ശ്ലോകം 24 പുരോദസാം ച മുഖ്യം മാം വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതി സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ. സകല പുരോഹിതന്മാരിലും പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ഞാനാണെന്നറിയുക. ഹേ പാർത്ഥ, സേനാനായകരിൽ ഞാൻ സ്കന്ദനാണ് അഥവാ മുരുകൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ ഞാൻ സമുദ്രമാണ്. ആധ്യാത്മിക ഭാവം. ബൃഹസ്പതി എന്നത് ബ്രഹ്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ ഷഡ്ചക്രങ്ങളും ഒടുവിൽ ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ബൃഹസ്പതി ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. ക്രിയാനുഷ്ഠാനത്തിൽ നിരതരായി എപ്പോഴും ആത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ആജ്ഞാചക്രം ജാഗ്രതയിലായിരിക്കും. ആത്മക്രിയയിലൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവത് ചിന്തനത്തിൽ
മുഴുകിക്കൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നവൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. എല്ലാ സേനാനായകരിലും ഞാൻ സ്കന്ദനാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ശക്തിയാണ് സേന. എല്ലാ ജനസമൂഹങ്ങളും ഒരു സേന പോലെയാണ്. അവർ ഞാൻ എന്റേത് എന്ന ചിന്തയുമായി കലഹിക്കുകയും യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കലഹത്തിന്റെ മൂലകാരണം വാസനയാണ്. ഈ വാസനയുടെ അധീനതയിലാണ് സേനാപതി. ആരുടെ പ്രാണവായു സ്ഥിരമാകുന്നുവോ അവർ വാസനകളെ ജയിച്ച് മോക്ഷത്തിന് അർഹരാകുന്നു. ആരുടെ പ്രാണവായു ശിരസിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നുവോ അവർക്ക് അസുരശക്തികളെ ജയിക്കാൻ കഴിയും. പ്രാണവായു ശിരസിലെത്തി സ്ഥിരമാകുന്നയാളിന്റെ ജ്ഞാനത്തിനും വാണിക്കും മഹത്വവും അംഗീകാരവും ലഭിക്കുന്നു. ചഞ്ചലമായ മനസ്സ് സ്ഥിരമായി ആത്മസ്വരൂപം പ്രാപിച്ച് അതിരില്ലാത്ത ശാന്തസമുദ്രത്തിന്റെ രൂപം ധരിക്കുമ്പോൾ ആ ആത്മാനന്ദത്തെ വാക്കുകളിലൂടെ വിവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। समस्त पुरोहित सब में स्वर्गाधिपति के आधार आ समस्त ज्ञान के मूल स्थान बृहस्पति हम ही छी। आई त्रिभुवन के सेनापति सब में कृतिका पुत्र महाज्ञानी कार्तिकेय स्वामी स्कंद हम ही छी। आ समस्त सरोवर सब में अपार जल राशि संयुक्त सागर हम ही छी। एकर आध्यात्मिक भाव ई भेल जे बृहस्पति माने ब्रह्म। समस्त खट चक्र अंततः ब्रह्म में लीन होइत अछि। बृहस्पति देवता सबके गुरु छथि। जे साधक सदा अपन आत्मा में लीन रहैत छथि हुनकर आज्ञा चक्र जागृत रहैत छनि। जे आत्मक्रिया के माध्यम सँ सदिखन प्रभु चिंतन में स्थित रहैत छथि आ ओहि अवस्था में समस्त कर्म करैत छथि ओ सर्वदा ब्रह्म में प्रतिष्ठित रहैत छथि। समस्त सेनानी सब में हम स्कंद छी। जे संघर्ष करैत अछि से सेना कहल जाइत अछि। संपूर्ण जन समूह मानु जे सेना अछि। सब हम आ हमर के भाव लऽ कऽ कलह संघर्ष में लागल अछि। एहि कलह के मूल कारण वासना अछि। वासनाए एहि सेना के सेनापति अछि। जे साधक अपन प्राण वायु के स्थिर कऽ लैत अछि ओ वासना पर विजय प्राप्त कऽ कऽ मुक्ति के अधिकारी बनैत छथि। जकर प्राण वायु मस्तिष्क पर चढ़ि स्थिर भऽ जाइत छनि ओ असुरी प्रवृत्ति सब पर विजय प्राप्त कऽ सकैत छथि। ज्ञान आ वाणी सेहो हुनके प्रतिष्ठा प्राप्त करैत अछि जिनकर प्राण मस्तिष्क में पहुँच कऽ स्थिर भऽ जाइत छनि। जखन चंचल मन स्थिर भऽ कऽ आत्माकार भऽ जाइत अछि आ अथाह शांत समुद्र के स्वरूप धारण कऽ लैत अछि तखन प्राप्त होमय वाला आत्मानंद के वर्णन शब्द सब में संभव नहीं अछि। अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा। हमारे साथ जुड़ने और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सत्संग कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी पाने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन करें। धन्यवाद।